गुरु नानक देव जी की पावन पवित्र बाणी थिति 12वीं पौड़ी के अंदर सच्चे सतगुरु दसवीं के दिन नूं सिद्धांत बना के 10वीं थित नूं सिद्धांत बना के ज्ञान देंदे ने। नाम दान इशनान जिवें कल गुरु महाराज जी ने दस्सिया सी ना, सत संतोख शरीर जिहड़ा साडा शरीर है इहदे विच सत ते संतोख ये दो गुण होने चाहिए ने। उस तरह अज भी गुरु महाराज जी दसते हैं साडे कोल ये भी गुण होने चाहिए ने। नाम जपना, दान करना ते इशनान करना। अमृत वेले उठना है, उठ के इशनान करना है। इशनान करके वाहिगुरू गुरमंत्र गुरु नानक देव जी ने सानू बख्शिश किया होया है, दिता है, सानू गुरु तो मिलता है। वाहिगुरू मंत्र का जाप करना है। ते दान का भाव हुंदा है देन की भावना। अंदरों ख्याल नहीं जिहड़ा वो देन वाला बनिया रहे, लैण वाला ना बनिया रहे। साडी जिहड़ी नीत है, अंदर दी नीति है जिहड़ी, उहदे विच ख्याल ये होए भी जे कुछ पल्ले होवे ना ते दिता ही जावे, लिया ना जावे। इहनूं दान आख्या जांदा है। दान दा जिहड़ा अर्थ है ये है देन दे नाल, देन दा संबंध ते देन दा जिहड़ा अंदर ख्याल बनिया रहना है, इनू दान आखिया जाता है। सो गुरु महाराज जी रहमत करते हैं, नाम वाहिगुरू है, दान अंदरों देन की भावना, देन का ख्याल, इशनान। हुण जे थोड़ा बहुत नाल वेखिए, एक गरीब प्राणी है, मनुख है, उसका अपना जिहड़ा रोजगार है वो तो चल नहीं रहा। अपनी रोजी रोटी जिहड़ी वो तो उहदे तो पूरी नहीं होती, तो वो बेचारा हुण की देवेगा। सो फिर धन गुरु नानक देव जी ने आख्या भी दान करो, तो हुण ये दान कितों करे। सो गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु सानू ज्ञान देंदे ने, सोझी देंदे ने भी अंदर ख्याल है जिहड़ा वो देन वाला होना चाहिए है। इस तरह जिहड़ा दाता बन के अंदरों देन वाले ख्याल दे नाल रहिंदा है, फिर गुरु रहमत करता है, उन्हों देन दे योग बना दिंदा है। ते जिहड़ा अंदरों हर वक्त लैण दे ख्याल नाल रहिंदा है, फिर गुरु उहदे ते भी किरपा करदा, वो कल्ला लैण जोगे रह जांदा, देन जोगा नहीं रह जांदा। इस गल नूं ना थोड़ा दृढ़ करके अपने अंदर आपां उतार लईए। मनुख की जिस तरह की भावना हुंदी है, गुरु उस भावना नूं भाग लैंदा है। जे साडी भावना कुछ देन दी है तो गुरु किरपा करेगा, सानू देन दे समर्थ रखेगा, असीं देन जोगे होवांगे। तो जे साडे अंदर का ख्याल नीति इस तरह की भी असीं लैना ही लैना है, तो फिर गुरु कहता चंगा भाई तू लैन जोगा ही रहेगा, तू देन जोगा नहीं रहेगा। 10वीं नाम दान इशनान। धन गुरु जी रहमत करते हैं, अमृत वेले उठे, इशनान करे, नाम जपे, ते देन वाली भावना वाला जीवन जिहड़ा ये जिउना करे जी। वंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान। धन गुरु जी ने रहमत की, सानू दसिया मन का जिहड़ा इशनान है ये भी करना है। पिछे सी जिहड़ा वो साडे तन का इशनान सी, ते मज्जन है जिहड़ा ये मन का इशनान है। मन नूं भी इशनान कराउणा है। मन नूं अन दिन दिन ते रात मन है जिहड़ा इनू दिन ते रात इशनान कराउणा है। काहदा? सच्चा गुण ज्ञान। ये सच्चा गुण ते सच्चा ज्ञान की है, इनू भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर बोलिया है। वार हैगी है 32। भाई गुरदास जी दियां 40 वारां ने पोथी मिल जाती है। इन्हां विचों वार 32वीं है भाई गुरदास जी, ते 32वीं वार दी ना 16वीं पौड़ी है। इस दे विच भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर बोलिया। आओ आपां भाई गुरदास जी तो सरवण करते हैं, भाई जी की आख रहे ने। पहले मैं एक आपनूं इसका जिहड़ा उठानक है ना वो सुना देवां, मुढ़ बन देवां, फिर अगों शब्द की आपे समझ आई जाती है। किसी नगर दे विच कोई वैद रहिंदा सी। हुण मैं अपनी थोड़ी जी वडियाई कर दियां ताकि कोई ना कोई तो मेरी निंदा करेगा ना। जिवें वेखो साडे कोले फूल तो भी बच्चे हुंदे ने पढ़न वास्ते, रामपुरे तो भी, मंडी कला तो भी, बड़े दूर दूर के पिंडों तो बच्चे पढ़न वास्ते आउंदे ने ते पढ़ते भी ने। इहदा कारण की है कि होर किते ना इस तरह का इंतजाम नहीं हैगा कि बच्चों की जिहड़ी है ना वो संथ्या करवाई जाए।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੈਦ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੈਦ ਜੀ ਪਾਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਵੈਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਦਗੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਆਣ ਕੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਊਠਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਤਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਵੈਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੈਦ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਝੋਲਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਛਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੁਮੇ ਤਾਂ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੈਦ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਕੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਮਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਥਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਚਲਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿਲਕ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਚਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਾਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਮਾ ਫਸਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਚਰਾ ਫਸਿਆ। ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਲਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੋਕਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੋਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੇ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮਲ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 32ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਦ ਚੰਗੇਰੀ ਉਠਣੀ ਲੈ ਮੇ ਸਿਲ ਵੱਟਾ ਕੱਚਰ ਪੰਨਾ। ਕੱਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੁਮੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਵੈਦ ਚੰਗੇਰੀ ਊਠਣੀ, ਇੱਕ ਵੈਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਊਠਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਚੰਗੇਰੀ ਉਠਣੀ ਲੈ ਸਿਰ ਵੱਟਾ ਕੱਚਰ ਪੰਨਾ। ਵੈਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਊਠਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਮਾ ਫਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੱਚਾ ਅਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲ ਵੱਟਾ, ਸਿਲ ਵੱਟਾ, ਸਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਟਾ ਇੱਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਰੋੜਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਤਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਊਠਣੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖੀ ਵੈਦਕੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੈਦਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੈਦਕੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਦਗੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖੀ ਵੈਦਗੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਰੋਵਣ ਰੰਨਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦਗੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਗੱਲ ਪਕੜੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਮਲੋ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ ਠੀਕ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੈਦ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਏ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ,
बड़ा नौजवान सी, 2 भरा रहिंदे सी। छोटे का नाम गुरविंदर सी ते वड्डे का नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा। वो इत्थे संथਿਆ भी कराया करते सन ते डाली की सेवा भी करिया करते सन। उन्हां दे डैडी का सुभाਅ जिहड़ा सी ना वो वधिया नहीं सी, ठीक नहीं सी। वो कलेसी जिहा बंदा सी ते फिर उन्हां नूं इत्थों जाना पै गया किसी कारण। जदों इत्थों गए चले ते मैं गल जादी नाल मुकावां, नाल ही पिंड चोटियां, उत्थे जाके ना उन्हें किसी दे घरे सहज पाठ प्रकाश कर लिया। जदों सहज पाठ प्रकाश किया, हुण अगले नूं भी पता सी भी ये ग्रंथी है, बाणा वेख के उन्हें सहज पाठ प्रकाश करवा लिया। वो आप बाणी पढ़ते सन ते मैनूं चंगी तरह जानते सन। जदों सहज पाठ प्रकाश कर लिया तो हुक्मनामा लैन लगा। पहले तो अरदास ते पकड़ लिया। जदों हुक्मनामा लैन लगा तो उन्हें एक तुक दे विच 6-7 गलतियां कर दित्तियां उस बच्चे ने। जदों 6-7 गलतियां कर दित्तियां तो उन्होंने घरदियां ने आख्या, भाई बाबा जी दसो तुसीं संथਿਆ कित्थों कराई? उन्हें मेरा नाम लै दिता। कहंदा जी महाराज तो कराई है, ज्ञानी जी तो। उन्होंने कोल मेरा नंबर सी, उन्होंने मैनूं फोन किया। मैं तुसीं थोड़ा जिहा मेरे नाल इहदे जां बचन कराओ ते जां नां दसो। जदों उन्होंने दान पिंड का नाम दस्सिया, मैं जी ये तो साडा डाली वाला सिंह सी। उन्होंने तोड़ दिता। फिर सो इस तरह के हालात समाज दे विच वेख के फिर जिहड़े विद्वान हुंदे ने, जिवें भाई गुरदास जी ने ये तुकां लिखियां ने। भाई गुरदास जी लैंदे ने, सेवक सिੱਖੀ वैदगी, इन्हें वेखण सारी वैदगी सिੱਖ लईए ते मारी बुढ़ी। हुण इहने बुढ़ी किवें मारी है? किसी गुरमुख प्यारे की बेबे वड्डी उम्र की सी ते वो भी बीमार हो गई। जदों बीमार हो गई तो उन्हें आख्या भी फलाना वैद जिहड़ा बड़ा मशहूर है, उहदे तो वैदगी सीख के आया है, तो चलो आपां कोई दवाई बूटी लै लैंदे आ। ये आ गया, कहंदा वैद जी चलो मेरे नाल, मेरी बेबे बीमार है। ये कहंदा चक आ झोला मेरा दवाइयां वाला। जिवें इहदा उस्ताद करदा सी सारा कुछ उसे तरह इन्हें कीता ते जाके ना माई दा गल पकड़ लिया इन्हें। वो गल थोड़ा जिहा ज़्यादा मलिया गया। कुछ बीमार सी, कुछ वड्डी उम्र की सी ते वो बजुर्ग माई सी ना जिहड़ी, वो शरीर छड्ड गई। मारी बुढ़ी रोवन रन्ना। ते घर दियां जिहड़ियां औरतां सी वो कहा मार मार के रोन लग गईयां भी साडी तां बेबे मारती, इन्हें गल घुट के। फिर अगे तीजी तुक दे विच दसदे ने होया कि पकड़ चलाया रावले। रावले कहते ने पिंड के सरपंच नूं जिथे मुकदमा दर्ज किया। पहलू पंचायतां इस तरह के फैसले कर दिंदियां हुंदियां सन, बड़ी अथॉरिटी सी पंचायतां दे कोल। पकड़ चलाया रावले। फिर इनू सरपंच के कोल फड़ के लै गए ने भी इन्हें साडी बेबे मार दी। पौधी विगड़ गए ना कन्ना। हुण सारी गल है जिहड़ी उहदे कन दे विच दस दित्ती है। जिहड़ा उत्थों दा फैसला करन वाला मैंबर सरपंच सी। पुछे आख वखाणिओन। जदों फिर इन्हूं पुछया ना भी तू दस वैदगी कित्थों सीखी है, इन्हें दस दिता। जदों दस दिता, उगड़ गया पाज प्रसन्ना। इन्हें जदों दस दिता ना मैं फलाने वैद तो वैदगी सीखी है। फिर उन्होंने पूछा जी तुहाडा सिखाया होया वैद जिहड़ा साडे पिंड विच दुकान खोली बैठा है ना, जिवें बच्चा पाठ करन गया सी, दुकान खोली बैठे ने ते माई मार दी, ते इहनूं तुसीं किहड़ी वैदगी सिखाओ? कहंदा इह तां आए बिल्कुल 3 दिन है, चौथे दिन तां आए नहीं। पाज कहंदे ने पड़दे नूं। हुण इहदा पाज इन्हें जिहड़ा पाज प्रसन्ना, जिहड़ा कपड़ा पाज बनिया सी ना, इन्हें पाज बनाया सी, मैं वैद बन के आ गया पाज प्रसन्ना। इहदा पड़दा खुलिया गया, पड़दा लै गया। पारखुआं चुन कढिया। हुण पारखू सन जिहड़े वो चुन के कढ लैंदे ने। जो कचकड़ा ना रले रतन्ना। जिवें कचकड़ा कहंदे ने कच दे टुकड़े नूं, जिवें कच दा टुकड़ा जिहड़ा वो रतन दे विच लुकदा नहीं। रत्ना दी ढेर दे विच कच दा एक टुकड़ा होवे ना, जिवें माईयां दाल रिन्हण लगे उहदे चों कोकड़ू डलियां लभ लैंदियां ने, चुग लैंदियां ने, उवें चुगिया जांदा है। हुण आप जी नूं इह प्रसंग क्यों सुनाया है? धन गुरबाणी दे जिहड़े अर्थ ने भाई गुरदास जी ने अपनियां वारां दे विच वो अर्थ कीते ने जिन्हां दी सानूं समझ नहीं आउंदी, सानूं अर्थ नहीं आउंदे, ते फिर भाई गुरदास जी तो सानूं सिੱਖਣੇ पैंदे ने।
ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਅਣ ਦਿਨ ਮੱਜਨ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ। ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚਾ ਗੁਣ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਖ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਗੁਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੁਖਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਡੈਕਲੋਵਿਨ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ, ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੱਤ, ਪਿੱਤ, ਕਫ ਤੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਨੇ। ਪਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਗਰਮੈਸ਼ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਫ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਠੰਡੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਫ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਵੈਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਣ ਦਿਨ ਮੱਜਨ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਗੁਣ। ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਚਲੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਚਲਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤਵੀਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਠ ਸਨ ਉਸਦੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਿਨ ਮੱਜਨ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਭਲਚਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਝੂਠ ਚਾਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਭ੍ਰਮ ਕੋ ਭਾਗੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ। 10ਵੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਆਖੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਦਿਨ ਮੱਜਨ ਸੱਚਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਬਾਂਹ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਛਕਾਉਣਗੇ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਵੇਖੋ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਭਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਉਧਰ 9 ਮਿੰਟ
ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਸਿਰੇ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰਨੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਾਂਧੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸਰਨੇਮ ਵਿਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਗਿੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਭਚਾਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੱਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰਨ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੱਚ ਆਖਿਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। 4 ਕੁ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ, 1-2 ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, 2-4 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 12 ਕਵਿਤ ਸੋਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਰਮ ਪਾਉ ਭਾਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਆਖਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਭਰਮ ਪਾਉ ਭਾਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਉ ਜਿੱਥੇ ਭਰਮ ਉੱਥੇ ਡਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, 1971 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਭਰਮ ਪਉ ਭਾਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਭਉ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਚਾ ਧਾਗੇ ਮਾਈਆਂ ਵੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੂ ਕੱਚਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂੰ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਟੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇ ਕੇ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਚਾ ਕੱਤਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਲੜ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਿੱਲੜ ਕਰਦੀਆਂ। 2-2 3-3 ਗੋਲਟੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਟੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇ ਕੇ ਤੇ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਸੂਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸੇ ਸੂਤ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਕੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਮ ਨਾ ਟੂਟਸ, ਬਿਲਮ ਨਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਲਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਲਮ ਨਾ ਟੂਟਸ ਕਾਚੇ ਧਾਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਕੱਚੇ। ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਗੁਣ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਗੁਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਾਗਾ ਜਗ ਏਵੇਂ ਜਾਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਝੜਕ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਭਰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਤਾਗਾ ਜਗ ਏਵੇਂ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤਾਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜੀਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਤਾਗਾ ਜਗ ਏਵੇਂ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਸਥਿਰ ਚੀਤ ਸਾਚ ਰੰਗ ਮਾਨ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਊ ਵਾਲਾ ਚੇਤੇ ਨਾ, ਸਾਚ ਰੰਗ ਮਾਨੋ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਥਿਰ, ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੋ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ, ਕਈ ਤੁਕਾਂ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸਤ ਮਹਿਲ ਨਾ